میں مومن ہاں تو سورہ سنا جلدی. ایک 5 تک گنوں گا پھر بلاک ہے. 1 2 3 4 5. یہ سب فیک لوگ آتے ہیں, فیک. ہاں یار زبردستی کا. یار 2 روپے کا اسلام نہیں پتا لیکن انہوں نے قتل کرنا ہے. ہاں یہ کون آیا سر؟ چینل صاحب. جی سر مسلمان ہیں آپ؟ ہاں جی سر مسلمان ہے سر. کہاں سے؟ ارے ہاف کہاں مومن سے ہے بولے میرے تو خیال سے ممبئی یار. سے. ہاف مومن ہیں آپ؟ ہاں سر. نہیں ہاف مومن ہے, فل مومن ہے. بولیے نا سر ختنہ ہوگا؟ ایسی بات پوچھ رہے تو مومن رہے گا تو ختنہ نہیں ہوگا. پوچھا ہے یار آپ سے, آپ ہاں یا نا میں جواب دے سکتے ہیں یار. نہیں ختمہ ہو گیا سر. ہو گیا. قرآن پڑھے گا؟ قرآن تو پڑھے ہیں لیکن مطلب ایسا نہیں کہ نہیں پڑھے ہیں, پڑھے ہیں. اچھا کیا پڑھے ہیں قرآن میں آپ؟ قرآن میں سورہ وغیرہ پڑھے ہیں, کچھ ترجمہ بھی کیے ہیں. کوئی ایک اچھی صورت یاد ہے آپ کو جو واقعی میں کہیں کہ یار کمال ہے, اللہ نے کتنی اچھی صورت دی, بتا دیں ذرا. زیادہ تو نہیں معلوم ہے لیکن اتنا جانتا ہوں کہ کچھ جانتا ہوں کہ جیسے کہ ارے یار زیادہ کی بات ہی نہیں میں کر رہا, زیادہ یہ کی میں سب بات نہیں جانتا کر ہوں. رہا. نہیں روزہ زیادہ کی نہیں. نماز وغیرہ اچھے سے پڑھے ہیں. قرآن میں کوئی ایک ایسی صورت جو آپ کہو کہ یار یہ ہیومینٹی کے لیے ادھم ہے. اچھا ایک بات بتائیے, آپ ہی کوئی ایسا صورت بتائیے جو ہیومینٹی کے لیے نہیں صحیح ہے. کوئی بھی پکڑ لیں, جو ان سے دل کرتے ہیں پکڑ لیں, مجھے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. پہلے لیکن ٹیسٹ دے دے بھائی, آپ مومن سر ہے وہ بھی کہ ٹیسٹ نہیں. یہیں سے ٹیسٹ ہوئے گا نا سر, انہیں کی صورت سے ٹیسٹ ہوئے گا, اسی صورت سے چلیے ٹیسٹ ہوئے گا. قرآن میں مجھے ایک ایسی صورت بتائیں جس کی وجہ سے ہیومینٹی کا بہت بھلا ہو جائے. نکالیں وہ صورت, بتائیں, پڑھیں, مل کے پڑھتے ہیں دونوں. ہم نہیں نکالیں گے, آپ ہی نکالیے. میں کیسے نکالوں بھائی؟ دینی آپ نے ہے تو میں کیوں دوں گا بھائی؟ میں بتا رہا ہوں پورے قرآن آپ نے کہا آپ نے پڑھے ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ ان آیتیں نہ کل کو سے سنانے لگے تھے, آدھی آپ نے سنا دی تھی مجھے. میں کہہ رہا ہوں کوئی مجھے ایک ایسی صورت نکال دے جس سے واقعی ہیومینٹی کا کوئی بھلا ہو, ایک صورت دیں. اچھا ٹھیک ہے, سورہ ال عمران. آل عمران صورت پوری آل عمران پڑھنی ہے؟ نہیں, ایک آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. میں نے پوچھا ایک صورت جس سے انسانیت کا بھلا ہو, وہ بتائیں مجھے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ سورہ نکالیے گا وہاں پہ, بتاؤ. بتائیں. صفحہ نمبر 3 آیت نمبر 54 صفحہ والا نمبر نکالیے. 3, صفحہ نمبر ہاں 3. ہاں آیت نمبر 54 والا نکالیے, سورہ ال عمران والا. صفحہ نمبر 3 کون سی ہوتی ہے بھائی؟ آپ چیپٹر اور ورس بتائیں گے مجھے. آپ کے وہی قرآن کے چیپٹر صفحے کے مطابق ہر کوئی صفحہ نہیں ملتا. وہی چیپٹر نمبر 3 اور آیت نمبر 54 نکالیے تو پتہ چل جائے گا. اچھا جی. اس کو اسکرین پر لائیے. آپ ہی سے کچھ زبان سے میں پوچھا ہوں, اس میں ارے سنا ہوں میں, یہ لیں. اور اسی کا میں ذرا ویریفائڈ کروں گا. جی ویریفائڈ کریں سر. جی چلیے. وما کنا وما کر اللہ خیر الماکرین. اچھا یہ تو مومن نکلا بھائی. جی سر بتائیے سر. کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں تو آپ نہیں سے سر کچھ پہلے کہوں پوچھیں گے, اس کے بعد ہم بتائیں گے. میں تو سر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, آپ کیا ہی کہنا بتائیں گے. اب چاہتے ہیں آپ کہ آئے ہیں اللہ یہاں پہ. آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں نا اس کے بارے میں کہ اللہ انسانوں سے بڑا مکار ہے؟ نہیں, اللہ خود بول رہا ہے, کچھ باتیں بول رہا ہے. بتائیں صورت میں اللہ بول کیا رہا ہے, یہ بتائیں پہلے مجھے. سورت میں یہ بول رہا ہے کہ ہوں وہ بہتر چال چلنے والا ہے, میں اس اچھا سے بھی زیادہ چال چلنے والا. اچھا, تو لوگ چالیں چلنے والے ہیں, رائٹ. ہوں. اور ان لوگوں نے چالیں چلی, ٹھیک ہے. ہوں. اور پھر اللہ نے چال چلی, ہاں. اور اللہ خوب بہترین چالیں چلنے والا. خوب چال چلنے والا ہے, مطلب اتنا خوب. چال چلنے والا ہے کہ ہوں انسانوں سے کروڑوں لوگوں سے بھی آگے, بولے تو ملین ٹریلین سے بھی آگے چال چلنے ہوئے والا ہے. ہوئے 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 اتنا بڑا مکار ہے اللہ تعالیٰ. چلو کوئی بات نہیں. اچھا میں نے مجھے بتائیں اس کا شان نزول کیا ہے, اس آیت کا؟ اچھا اس کا شان نزول کیا ہے سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہوں کبھی اس کا تفسیر پڑھے ہیں کہ یہ جو نازل ہوا تھا تو کس بات پہ نازل ہوا تھا؟ ایگزیکٹلی وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے, اس سے شان نزول ہی کہتے ہیں. میں نے تو آپ ذرا کو نکال سمپل لیجیے شان میں نے نزول آپ بھی اس کو کا نکال میں لیجیے. نے میں نے آپ کو سمپل اسٹیٹمنٹ دی تھی, آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کو 2 لائنوں میں بول دیا اور کچھ نہیں ہے. تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو میں تو وہی بولا نا آپ سے کہ میں ہوں اس کا جو ہے نا سے آپ ہی کے زبان سے میں نے سنا تھا اسٹریم میں, ہوں تو میں اس کے لیے میں آپ کا سورہ آپ ہی کو دیا ہوں. ارے بھائی تو شان نزول بتا نا, کیوں نازل ہوا تھا؟
یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اچھا اور اسی کے بارے میں لکھا گیا تھا. عیسیٰ اب علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوا, ایک سیکنڈ ویٹ, وہی نہ مطلب جیسس پر, جیسس جو جسے جیسس کے بولتے ہیں. اوپر نازل نہیں ہوا, نو اب نازل دیکھ یہ لیجیے محمد بھائی ہو رہا ہے, ایک ہی ڈنگر تھا اس زمانے میں, کے بھائی تو بارے میں نازل ہوا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوا, کے اوپر نازل نہیں ہوا. دوبارہ سے اسٹیٹمنٹ کریں. میں تو بتایا آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوا تھا. پر نازل آپ نہیں ہوا, کے بارے میں نازل ہوا. یہ ہاں قرآن ہے, وہی مطلب, انجیل نہیں ہے. ہاں کے پر نازل ہوا, مطلب اس ان کے بارے میں نازل ہوا تھا. ہاں کے کے پر. پر دو یہ گرامر کی کیسی بینڈ بجی ہے یار, کے اور پر ایک ساتھ کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں بھائی, کے اور پر کا مطلب الگ ہوتا ہے. گرامر تو خیر ہے ہی ہے, گرامر تو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے. گرامر اگر نہیں ہوتا تو کچھ کو اچھا پکڑ میں بھی نہیں آتا. ہیلو, ریلیکس ریلیکس. کیا کیا کہہ رہا ہے اللہ, کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ اس بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ ہم انسان سے کافی زیادہ چال چلنے والے ہیں. ارے کیا چال چلی ان لوگوں نے, یہ بتانا. آپ کو ایک کام کیجیے گا, تفسیر نکالیے گا ذرا سا. ارے میں کیا پوچھا, تجھے کیا پتا ہے وہ بتا. کچھ نہیں کرنا ہے, بس وہاں پہ ٹک کر کے نکال دینا ہے بس. میں نے پوچھا تجھے کیا پتا ہے اس کے بارے میں, وہ بتا. مجھے یہ پتا ہے کہ بس بندوں کو اللہ نے پیدا کیا. اب ڈنگر, یہ نہیں پوچھا. میں نے ہاں, پوچھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ کیا, اس کا شان نزول کیا ہے, کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا تھا, کیا کیا لوگوں نے عیسیٰ کو, تو اللہ نے یہ والی آیت دی ہے. آپ اتنا پوچھیے گا تو مجھے تفسیر دیکھنا ہوگا. تو پھر یہاں پہ امب لینے آئے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ تم نے میری ویڈیو دیکھی تھی, اس ویڈیو کے بارے میں تم مجھے میری والی آیت دینے آئے ہو. اب تم نے بتا دیا کہ عیسیٰ کے بارے میں نازل ہوا. کیا ہاں, عیسیٰ کے بارے میں کیا نازل ہوا, یہ اب تمہیں نہیں پتا. اب بولیے گا تو پڑھ کے دیکھنا پڑے گا نا اس کو, تھوڑا سا پورا یاد کر کے تھوڑی نا بیٹھا ہوں اس میں. کیا مطلب, اتنی چھوٹی سی بات تمہیں نہیں پتا, لیکن تم آ گئے ہو یہاں پہ. جیسے کہ میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ بولو. یہ لکھا ہوا ہے صاف صاف اس میں کہ ہم ہوں. انسانوں سے بہتر چال چلنے والے ہیں, کیونکہ ہم ارے اللہ ہیں. میں یہی, اللہ ہے یار, میں پوچھ رہا ہوں چال کیا چلی اللہ نے. آپ ہی بتائیے کیا چال چلے پھر, تب تو میرے اوڑے کو پورا سمجھ میں آ جائے گا. اوڑے 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 اوڑے. تبھی تو چلا گا نا پتا بھائی. ارے ارے ارے, آپ کو نہیں امب کا پتا, یعنی کہ امب کا پتہ کا بات نہیں, دیکھیے امب جگہ پہ ہے. اچھا, ہاں, اللہ کو امب کا اب پتا یہ تھا. قرآن میں ایک دفعہ بھی ہے امب کے بارے میں کچھ. جب امب کو پتا اللہ کو نہیں تھا تو اتنا سورہ نازل کیسے ہو گیا بغیر امب کا. ہاں نا, تو امب کا اللہ کو نہیں پتا تھا نا. امب کا پتا تھا نا, جبھی تو اتنا چیز کو کہاں پہ لکھاوٹ لکھے قرآن, ہیں. قرآن میں ایک جگہ بھی ہے لفظ عام. لفظ عام کا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیا مطلب, انجیل کے بارے میں اللہ نے بتا دیا, انگوروں کے بارے میں بتا دیا, اتنے میووں کے, امب کے بارے میں نہیں بتایا, سب سے زیتون امپورٹنٹ کے پھل کے بارے بارے میں میں بتائی, بتایا, زیتون کے بارے میں بتا بارے میں دی, بتایا. امب کے بارے میں بتایا ہی نہیں. امب کے بارے میں ضرورت نہیں تھی نا, امب کا امب تو سب کو پتا کیوں تھا. نہیں, ہم کو اس لیے ضرورت ہے نا بھائی, کیوں نہیں ہے؟ ہمیں امب, عربی لوگ کو نہیں رہے گی, ہم کو ہے ضرورت. مطلب آپ لوگ کے یہی تو چھوڑا گیا تھا کہ آپ ہی لوگ اس کا ذکر کریں گے تاکہ آپ لوگ کس کیا دن کام آئیں گے. اچھا سنو, اس کا شان نزول یہ ہے کہ بقول اللہ کے یہودیوں نے سازش کی کہ عیسیٰ کو پھانسی چڑھائیں یا صلیب چڑھائیں, ٹھیک ہے. اور اللہ نے سازش یہ کی کہ اللہ نے عیسیٰ کو وہاں سے غائب کر دیا پڑوں کر کے. اور اللہ اچھا کہتا ہے میں سازشیں کرنے میں سب سے زیادہ تیز ہوں, کیونکہ تم اچھا لوگوں نے سازش کی تھی عیسیٰ کو صلیب چڑھانے کی, میں نے ہوں. عیسیٰ کو وہاں سے غائب کر دیا, تک دی نہیں تھا. اچھا غائب کیا تھا تو کہاں غائب کیا تھا, مطلب کس طریقے سے غائب مجھے کیا کیا تھا, پتا, مطلب یہ تو اللہ سے پوچھو نا, اللہ بتاتا ہی نہیں ہے, امب کا نہیں پتا اسے. مطلب جب اتنا مطلب پتا تھا, آپ کو پتا ہے نا اس بات کو, ہوں, اتنا تو پتا ہوگا کہ اگر پتا غائب کیا گیا تو کہاں غائب کیا گیا, کہاں لے جا کے رکھا گیا. اللہ میاں اپنے پاس لے آیا نا, اگلی آیت میں آتا ہے نا کہ اس نے تو اپنے پر اللہ اٹھا میں لیا. اس اللہ کا کے ساتھ مطلب عیسیٰ پوکر کھیل رہا ہے, آپ کو پتا, پوکر کھیلی اس کا کبھی. مطلب اس کا مطلب اللہ کو مانتے ہیں نا آپ کی لے کے گئے ہیں. نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. بھائی آپ ہی تو بول رہے ہیں کہ اللہ لے کے گئے ہیں, آپ بول رہے ہیں کہ نہیں. اللہ بول رہا ہے نا کہ میں لے گیا نا. ارے تو راکٹ بول رہا ہے تو سائنسدان آپ مان رہے ہیں نا کہ بول رہا ہے وہ. بھائی, آپ کا محمد کہتا ہے نا کہ یہ اللہ بول رہا ہے, ہم تو نہیں بھائی نا مانتے کہ محمد اللہ کبھی بول رہا ہے. بات تو نہیں بولے کہ محمد بولا تھا کہ لے کے گئے, اب آپ بولے کہ اللہ بول رہے کہ لے کے گئے. ہاں نا, تو کون لے کے گیا. تو آپ ہی تو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو جب مانتے ہیں نا اس بات کو کہ میں نے لے کے گیا, بولا اچھا, ہاں یا نا. کیا, ہاں میں تو بولتا ہوں کہ اللہ بول رہا ہے کہ میں لے کے گیا. ایسا تو سمجھو مان کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ایسا لے کے گیا. ہاں بولو.
एडम भाई का कहना है कि अल्लाह बोले कि मतलब मैं लेके गया, और ये बात एडम हाँ भाई ये को मानना कुरान में लिखा है, ऐसा कुरान में लिखा है। है, ऐसा कुरान में लिखा है। हाँ तो मानते अब वो हैं कि सही नहीं बोल मानते हैं सकता वो अल्लाह को कि बोले हैं ये बात? है। नहीं, कुरान में लिखा है ये मानते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने है, जो किताब भाई हमारे आप लोग, सामने प्रिंटेड है। हमको सुनो तो सुनो मुझे आप लोग की कजरू बात से ये समझ में आता है, कजरू कजरू सुन कोई ले भाई, कितना बड़ा भी आ जाए, कोई कजरू कितना बड़ा भी आ जाए, लेकिन बोलने दो एडम से बोलने दो, आगे सही नहीं से जा पाएगा क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ और क्या मैं बोला, कुछ समझ में आया आपको? कुछ नहीं समझ आया, आगे बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग जो इसके हिसाब बारे से में तो बात, बता दो, ये जो मक्कर वाली आयत है इसको तो समझा दो भाई, जो भाई आपने बोली है। अभी जहां पर हम लेके गए थे, अब फिर वहां से वो पलट रहे हैं, अभी तो आप हंसने लगे तो पलटने लगते हैं। अरे नहीं फंसते, कोई मसला नहीं है, हम फंस गए, बिल्कुल फंस गए, इस आयत को आप समझा दें। मैं बिल्कुल अभी सर, तो आप मैं वहीं पे इतना रहिए। फंस गया हूँ, मैं इतना फंस गया हूँ, इतना फंस गया हूँ जिसकी इंतहा कोई नहीं। आयत को समझा दो मेरी जान। आज तो खुद आप समझ रहे हैं, ऐसा बात तो नहीं कि समझ रहे हैं, लेकिन लोग को समझा रहे हैं ना, तो कितने लोग घर से बेघर हो गया, ये पता है कि नहीं आपको? अच्छी बात है ना यार, शुक्र करो घर से बेघर हो गए, कम से कम लोगों का कत्ल तो नहीं ना किया उन्होंने। शुक्र है वो भाई घर से बेघर हो गए हैं, कत्ल नहीं कर रहे लोगों का, अच्छी बात है। बीवी बाल बच्चों से झगड़ा हो गया, आप लोग ऐसी ऐसी बात बता दिए उधर से, तो यार तो अच्छी बात कितनी है ना। समझ, आप लोग देखो की बात बात सुनो, समझे तो घर से बात सुनो, बेघर हो गए। बात सुनो। क्या लेकिन ये अच्छा है, क्या ये अच्छा है कि वो अपने घर से बेघर हो जाए, या ये अच्छा है कि वो जाके बम फोड़ के बहुत सारे लोगों को मार दे? भाई ये बम फोड़ने वाली बात ही नहीं हो सकती ना, समझ जाएगा तो कोई बम ही नहीं फोड़ेगा उसके बारे में। चलो अब आप लेकिन समझा बम दो कि तो आप यहाँ लोग पे फोड़ अल्लाह ने, दिए, सुनो बात सुनो, बम तो आप लोग फोड़ इस दिए पे पकड़ के। कोई बात नहीं, इस पे अब अल्लाह ने इस बात में, 1440 बरस हो गया, रिलैक्स तब रिलैक्स, तक टेक अ के चिल, कोई नहीं बम फोड़ा। हेलो रिलैक्स, टेक अ चिल, टेक अ चिल। यहाँ पे अल्लाह ने इतनी बड़ी मक्कारी क्यों की है, सारे पहली क्रिश्चियंस को बात बेवकूफ क्यों बनाया, ये बताओ पहले मुझे। पहली बात तो आप मुद्दे से हट रहे हैं, पहली बात। हाँ हाँ, मैं कब मुद्दे से हट रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह ने इतनी बड़ी मक्कारी क्यों की। आपको मैंने पूछा कि अल्लाह बोले, आप हम्म बोले कि आयत बोला। चलो अल्लाह बोले, आप अल्लाह बोले, अल्लाह बोले, अल्लाह बोले, और बताएं, अल्लाह तो बोले। ये बात को आप मान लिए ना कि अल्लाह बोले, हाँ हाँ, मैं मान लिया, अल्लाह बोला। इसका मतलब मानते हैं ना अल्लाह को कि बोला बिल्कुल है। मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह, मैं अल्लाह, अल्लाह जनाब, मैं अल्लाह को मानता हूँ, ये कुरान सारा अल्लाह ने दिया है सर, कोई मसला जरा नहीं सी है। बात को जरा सा होल्डिंग पर रख दे, एक सेकंड होल्डिंग के पे रख लिए। दिया, साइड पे होल्डिंग पे रख दिया जनाब, ये जनाब लेकिन साहिल साहब, ये जैसे कि होल्डिंग पे ले लें। जैसे आप लोग एक्स मुस्लिम तो बना ही दिए बहुत से लोगों को, जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि एक्स मुस्लिम का अल्लाह आप बन गए हैं, और रसूल, ये क्या नाम है इनका, साहिल भाई बन गए। हाँ तो हम तो कहते हैं हमारी हमारी शहादत ये है, ला इलाहा इल्ला आदम साहिल और रसूल तो आदम। एक बात बताइए, जी पूछिए। खाना खाएंगे तो क्या कह के खाएंगे? बी इस्मिल आदम व साहिल। अच्छा, मुझे अच्छा, तो इस बिना बात का, बिना कुछ पढ़े खा मैं नहीं आज तो सकते क्या पांच खाना? पांच नहीं स्ट्रीम नहीं मैंने खा करी सकते। है अभी तक के, जी 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 मैंने 5 स्ट्रीम करी है अभी तक जी के, जी जी। लेकिन इसका जवाब कोई ने नहीं दे पाया। दे तो दिया मैंने। लेकिन आप इसका जवाब दे दिए, हालांकि जी बिल्कुल दे मैं दिया सर। मानता हूं कि मुझे और दिए जवाब, हम्म। कि ऐसी मतलब आप लोग आयत बना लिए हैं जी कि जी। शायद किसी को जुबान पर बैठ पाए। अरे 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 सर, मोहम्मद ने भी तो आयतें बनाई थी ना, तक दिनी भाई था। उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाया है। रहीम नहीं बनाया है। अच्छा मुझे बताएं, अब आपको सवाल का जवाब दिया ना, अब मुझे आप अपने मेरे सवाल का जवाब दे दें, अल्लाह ने इतनी बड़ी मक्कारी क्यों की क्रिश्चियनों के साथ, उनको बेवकूफ क्यों बनाया, कि ईसा नहीं था, उन्हें लगा ईसा ही है, और अल्लाह ने बेवकूफ बना दिया उनको, अल्लाह खुद कह रहा है वकाइद अल्लाह को माकिरीन में। पता था कि मैं ये मक्कारी करूंगा ना, हम्म तो दुनिया इतनी अच्छी चलेगी कि जब सब अल्लाह के सजदे में जाएंगे। चलें फिर आप मान गए ना कि इसके अल्लाह लिए ने मक्कारी अल्लाह की। ने एक मक्कारी सेकंड, एक करी सेकंड। थी। तो और अल्लाह ने अल्लाह को मक्कारी करी। मक्कारी करने से दुनिया सुधर जाती है, आय तो अल्लाह हाय। को मक्कारी नेकियों में बदल जाता है। तो अल्लाह ने मक्कारी करी ना, मैंने पूछा, उसकी जवाब दीजिए। तो अल्लाह अल्लाह ने मक्कारी हो मक्कारी गया। इसलिए करी कि हम्म अल्लाह के मक्कारी दुनिया को ना पता चले, और मेरी हम्म मक्कारी मुस्लिमों में ऐसी बट जाए कि हमारी हम्म। सजदा करे लोग, चलने के राह पे तौफीक अता तो फरमाए हमारे। 600 साल तक अल्लाह अंब बेच रहा था। आए, हाँ देखो, मक्कारी अल्लाह ने की 600 साल पहले, बताया हालांकि 600 ये साल बाद आयत आके। को, तो ये आयत आप 600 लोग को, साल, सुनो सुनो सुनो, चुप सुनो। अल्लाह ने मक्कारी की 600 साल पहले, हम्म, मोहम्मद ईसा के सलीब चढ़ने के 600 साल बाद आ रहा है, ठीक है। हम्म, मक्कारी की हम्म, अल्लाह ने 600 साल पहले, 600 साल बाद आगे बता रहा है मैंने मक्कारी की। तो 600 हम्म, साल में इतने लोग बेवकूफ बने रहे, उनका क्या करेंगे हम्म। हम?
अच्छा बेवकूफ बने रहे। अल्लाह की आपका वजह से ये बेवकूफ कहना बने है ना, कि अल्लाह ने 6 मक्कारी की ना, वो समझते रहे कि ईसा तो वाकई 600 साल क्रूसिफाई बाद तो हुआ। समझ गए थे कि अल्लाह ने मक्कारी किए थे। नहीं समझे थे ना, वो बेवकूफ बन गए ना अल्लाह की वजह से। अच्छा तो अल्लाह का वैसा आपका कहना है कि बेवकूफ बन गए थे मक्कारी किए थे तो और क्या किया अल्लाह ने, तो सलीब पे कोई बंदा ये चढ़ा बात था ना कब पता चला, ये बात कब पता चला कि अल्लाह ने मक्कारी किया था? ये 600 कौन साल बाद। बताया? 600 मोहम्मद साल 600 साल बाद 600 साल बाद किसने बताया कि ये आयत में मोहम्मद ने मक्कारी है? मोहम्मद बताए मोहम्मद थे ने किस आयत में? मोहम्मद हाँ, बताए थे किस आयत में मक्कारी है? यस। अरे मोहम्मद को तो नंगा आप लोग किए, मोहम्मद साहब को, अल्लाह इस्लाम को। तो हमने नंगा कर दिया ना, अच्छी बात है, लेकिन अरे मैं तो पूछ रहा एक बात बताइए, ये नंगा हूँ करके जो सबको घर से बेघर करवा दिए और एक मुस्लिम बनवा दिए सबको, तो मतलब ये आपका मशवरा कैसा अरे हुआ? की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मक्कारी अल्लाह ने चली, अल्लाह ने 600 साल तक वेट क्यों किया बताने के लिए कि मैंने मक्कारी की थी। भाई मक्कारी तो मैं बड़ा बताया साफ साफ कि मक्कारी करने से अल्लाह को अरे इतना लेकिन पता था कि 600 साल वेट क्यों करा वो बताना। कौन कौन 600 साल वेट करा? ईसा क्रूसिफाई कब हुआ? हाँ कब हुआ? इतना हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना हमको मालूम नहीं है कि ये इतना आयत को मालूम आप नहीं है, लोग सुनो। जितना जो अरे हाईलाइट सुन, किए थे, ओए इसके डंगर लिए मैंने सुन, ये आयत आपको दिया था। अबे और डंगर सुन। ईसा की क्रूसिफिक्शन हो रही है पहली अच्छा सदी ये ईस्वी बात में। बताइए कि अबे आप डंगर डंगर सबर भी कर, बोलते सुन, हैं बहुत सबर ज्यादा सबर सबर स्कूल में। सबर 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 सबर, रिलैक्स, टेक अ चिल। ईसा क्रूसिफाई हो रहा है पहली सदी ईस्वी में, हाँ मोहम्मद आ रहा है 7वीं अच्छा सदी अच्छा ईस्वी में। तो मुझे बता, ये 600 साल तक अल्लाह ने वेट क्यों ईसा किया ईसा मोहम्मद को ये बताने में? ईसा ईसा अलैहिस्सलाम की जन्म कब हुई थी? पहली सदी ईस्वी में। पहली सदी किसने आपको बताया? आपको किसने बताया कि पहली सदी में ईसा ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था? हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं इसके बारे में बहुत ढेर सारे। आपको एविडेंसेस है, जरा निकालिएगा। बहुत, कोई पहली मसला ईस्वी नहीं, में बहुत ढेर कितनी? सारे, बहुत ढेर सारे एविडेंसेस हैं। आप देखिए, तो आप सफेद झूठ अच्छा मत बोलिए। आपने एक सफेद झूठ, ओके, ये आप जब पढ़ते हो ना पहली सदी ईस्वी, व्हाट डज दैट मीन्स? अच्छा ये पहले बताइए, ईसवी किसे अरे कहते हैं चुप और बे, एडी ओए किसे चुप, कहते हैं? आपको तो ओए पूरा चुप पता है। चुप 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 चुप। बीसी किसे कहते हैं ये बता। हाँ बीसी किसे कहते हैं और एडी किसे किसे कहते कहते हैं, हैं ये तो आपको बता पता देता हूँ होगा। ना, बीसी किसे कहते हैं बोल। मैं बताऊं या आप बताएंगे? तू बताना बीसी किसे कहते हैं। देखिए बीसी कहते हैं ईसा पूर्व से आगे की बात की। यानी एडी ईसा कहते से हैं पहले मोहम्मद की। अलैहिस्सलाम की जबाने से नीचे की। और दुर फिटे मुंह, एडी होता है एनाडोमी, डे ऑफ वो द तो ठीक। लॉर्ड, डंगर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद का एडी मोहम्मद का क्या देखो, बोला क्या 600 बोला? मैं साल, मिस कर दिया, मैं 600 मिस कर साल ही दिया। गायब क्या कर था दिए एडी? इसने। बीसी होता है बिफोर ईसा अलैहिस्सलाम, एडी होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद का। अरे बाप रे बाप, ये भारी था भाई। ये साबित कर रहा था कि दोनों पास पास ही थे। ये सही में भारी था। अरे हिस्ट्री की गांड मार के रख दी इस बंदे ने यार। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ नहीं है, दैट्स एनाटॉमी, डे ऑफ द लॉर्ड। तो यार कसम से लेवल है यार इन मदरसा छाप डंगरों का यार, लेवल से भी ज्यादा है ये। शायद फिर से लो उसको। इससे मुझे एडी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कब हुआ? हाँ भाई अब दिन भर यही बात को लेकर बैठ जाइए वही जगह और हल्ला करीत रहिए, मस्जिद में अनाउंस करवा दीजिए। अच्छा अल्लाह एडी करीत क्या, रही है। एडी क्या होता है? अब ये भी पूछिएगा कि मस्जिद कब था, मसाजिद कब एडी, था। एडी कब होता है? अच्छा एडी एडी क्या होता है कजरू भाई? नाम हाँ तुम्हारा भारी है एकदम, कजरू। भाई हमारा कजरू नाम नहीं है, लेकिन हमारे इसके नाम से चैनल है। अच्छा वही एडी कब कजरू। होता है? एडी क्या होता है? एडी वो होता है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जो आया हुआ जो ऊपरे का है वो एडी है, और ईसा पूर्व से हाँ, आगे का है वो जो है बीसी है। ये कौन सी स्कूल में पढ़े कजरू भाई? कजरू भाई कौन सी स्कूल में पढ़े? हम स्कूल में कोई से भी पढ़े हैं तो क्या गलत लगा रहे हैं आपके साथ? नहीं फार्म नहीं, कोई भी बोले तो भर रहे हैं फिर आपके पास तो। हम लोग को स्कूल स्कूल के प्रिंसिपल को जमा करने का है, केस अच्छा ठोकने के तो हैं उनके आप ऊपर। लोग का भी यही काम बचा है कि सब प्रिंसिपल को जमा करिएगा। अरे अच्छा भाई वेट ऐसे कर, अगर वेट कर, बच्चे लोग को इसको वेट करें यार, वो ऐसा